हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैकः कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोलिए महापुरुष हरिदास की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करिया जाऊे कली जुगर शेष समय शासन किपरि हेब एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहू किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो अच्युतानंद लिखिले मालिका रे राजा शासनर विलोप होइण नथिब से धर्म नीति नथिब से धर्म नीति हे सुजाने नथिब से धर्म नीति। मंत्री माने सब शासन करिबे दिन को करिबे राति सोण सुजाने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सोण सुजाने गुणी। महापुरुष लिखिले मालिका रे राजा शासनर विलोप होइण नथिब से धर्म नीति। राजा शासनर विलोप हेबो बोली 600 वर्ष तले कागज कलम जेतबळे उद्भावन ही नथिला हे ज्ञानी गुणी मंडली तालपत्र लेखनी साहाय्य उत्कलर पंचसखा साहित्यर अनन्य सिद्ध साधक जोग जनमा जोगद्रष्टा दिव्य द्रष्टा अच्युतानंद ये पदटी लिखिछन्ति। से मालिकार लिखिले के राजा होई केही रहिबे नाही 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 विरजा शासन होइब मही विरजा शासन होइब मही 1356 दल भारते 1356 दल भारते ठीके ठीके राम कहिली तोते ठीके ठीके राम कहिली तोते। देश स्वाधीन पर राजतंत्र लोप हैला आसिला गणतंत्र। से समय रे राजतंत्र जेतबळे थिला वंशगत चली शासन नहीं वंशगत शासन चला राजा सी वृद्ध हो गले ता पुओ जी युवराज सी राजा राजगादी बसी शासन करिवो सी गला परे तांको पुओ पुणी राजगादी बसिकी देश शासन करिवो राज्य शासन करिवो ये बड़ी शासन कर्म वंशगत थिला। राज शासन थिला सेतबळे वंशगत शासन चली थिला किंतु जेतबळे राजा शासन चली गला हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने राजतंत्र जेतबळे गला राजतंत्र रे वंशगत शासन चलुथिला कि जेतबळे राजतंत्र चली जाई गणतंत्र आसिला सेतबळे वंशगत शासन रहिला नहीं। राजतंत्र गला गणतंत्र आसिला राजा शासन गला गणतंत्र जो माने लोकमानक द्वारा निर्वाचित ही आसिले से माने शासन कले राजा भावरे नुह मंत्री भावरे शासन कले
ନାଇଁ ଆଜି ହେଇନି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ରାଜା ଶାସନ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ରାଜା ହୋଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ରହିନାହାନ୍ତି। ଆଳି ରାଜା, କନିକା ରାଜା, ଆଠଗଡ଼ ରାଜା, ଡମ୍ପଡ଼ା ରାଜା, ଏସବୁ ରାଜା ମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମାଳିକା କେତେ ସତ ଏଇଥର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ରାଜା ଶାସନର ବିଲୋପ ହୋଇନ ନଥିବ ଯେ ଧର୍ମ ନୀତି। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ନୀତି ଥିଲା, ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ନୀତି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ରାଜ ଦରବାରରେ ଜଣେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ବସୁଥିଲେ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନ, ଉଚ୍ଚ ଆସନ ରହୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ପଚାରୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ୟାର ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ପଚାରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଯେ କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ରାଜାମାନେ। କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ ରାଜାମାନେ ପୁରାତନ କାଳରେ, ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇକ୍ଷଣା ଧର୍ମନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଅଛି। ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଛି ନା, ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଳି ଶାସନ କରିବେ, ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଜାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଳି ଶାସନ କରିବେ, ଦିନକୁ କରିବେ ରାତି। ଦିନଟାକୁ ରାତି କରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିବ, ଆଉ ରାଜା ଶାସନର ବିଲୋପ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜା ଶାସନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିବେ, ଧର୍ମ ନୀତି ସଂସାରରେ ରହିବ ନାହିଁ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी बोले बाबूरे जुगे जुगे मंत्री देश पक्षे काल सुण बाबू रामदास सुण बाबू राम दास हे सुजने सुण बाबू राम दास। मंत्री हाकिम जे एकत्र होइले भारत होइब ध्वंस सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। कहले जुगे जुगे मंत्री देश पक्षे काल शुण बाबू रामदास अच्युत कहले आमे कहूनु मालिकार लिखाई मंत्री हाकिम जे एकत्र होइले जदि मंत्री एवं हाकिम जेतेबेले कली जुगरे एकत्र हो जिवे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले बाबूरे जेतेबेले भारत होइब ध्वंस बुझिले आओ राजकर्मी माने चोरी जे करिबे राजस्व निजस्व भावी राजस्व निजस्व भावी हे सुजने राजस्व निजस्व भावी। राजकर्म रे जे अविचार हेब अमला तंत्र रे चाबी सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। राजा किमिति हवा दरकार जने शासनकर्ता से किमिति हवा दरकार हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले राजा राजपण परजा सुखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा पंच आत्मा राजा जे देखे प्रजा प्रथम आत्मा राजा जे देखे। राजा रंगर राजपण सेतेबेले शोभा पाइब केतेबेले ना परजा माने तळे सुखरे चलुथिबे संसार। आज अच्छी आज दुनिया रे समाज रे
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ସୁଖକୁ କ'ଣ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସୁଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଆତ୍ମା ଏକଟଇ ନାମ ବୋଲି ଯା ସଭିଏ କହି ନାମ ବୋଲି ଯା ସଭିଏ କହି ନାମ ବୋଲି ଯା ସଭିଏ କହି ରାଜା ପ୍ରଜା ଆତ୍ମା ଏକଟଇ କହିଲେ ପରା ପ୍ରଜା ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ରାଜା ଯେ ଦେଖେ କହନ୍ତିନି ପାଞ୍ଚ ମନ ଦେଖିକି ଆମେ କାମ କରିବା ନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଯିବା ନା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କୌଣସି ନ୍ୟାୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନେଉନଥିଲେ। 5-25 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଆମ ସଂସାରରେ ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ ପରିବାର କେତେବେଳେ ନା ଯିଏ ପରିବାର ରାଜା ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ଘରର ଯିଏ ରାଜା ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବେନି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେବ ବାପା। ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ବୁଝିବନି ଜୋର ଦେବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି ବାହା ହବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ନା ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବୁ ଏଠି ବାହା ହେବାକୁ ନା। ସେଠି କ'ଣ ସେ ଝିଅର ବାପ ପ୍ରତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ ଆଦର ରହିବ ନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଘରର ମୁରବୀ ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର କହନ୍ତିନି ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ତେଣୁ ବଡ଼ ସାନ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେ ପଚାରି କରିବେ ନା ଯିଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେ ବାପା ଜେଜେବାପା ଥିବେ ପଚାରେ ବାପା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ଅମୁକ ସେମିତି ଘରର ହେବା ଦରକାର ବିଲଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଏଇଠି 2 ବଖରା ମୁଁ କରିବି କି ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛି କି ଅମୁକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ପଚାରି କରିବ। ସାନ ଥିଲେ ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ 5-25 ମନକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ପ୍ରଜା ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ରାଜା ଯେ ଦେଖେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଦେଖିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ରାଜା ପ୍ରଜା ଆତ୍ମା ଏକଟଇ ନାମ ବୋଲି ଯାହା ସଭିଏ କହି ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜା ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ଏକ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଏକ କହିଲେ ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ଭୋଗନ୍ତି ପ୍ରଜା ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା। କହିଲେ ବାବୁରେ ରାଜା ଦୋଷ କଲେ ଭୋଗନ୍ତି ପ୍ରଜା କହନ୍ତିନି ଘରର ଯଦି ବାପ ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୁଏ କାଳ ଏ କଥା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ତ ରାଜା ଯଦି ଦୋଷ କରନ୍ତି ପ୍ରଜା ମାନେ ତାକୁ ଭୋଗିବେ ଧର୍ମର ନୀତି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିବା ପ୍ରଜା ଯଦି ପରଜା କାନ୍ଦିଲେ ମରନ୍ତି ରାଜା ଯଦି ପ୍ରଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାର ପତନ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆଜି ରାଜା ମାନେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଜା ଆଖିରୁ ଯଦି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେ ରାଜାର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା। କ'ଣ କହିଲେ ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2024ରୁ 27 ଭିତରେ ଶାସନ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିବ ଅଚ୍ୟୁତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ ରାଜ୍ୟର କେମିତି ଚାଲିବ ନା ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ କପଟରେ ସେ କରିବେ ଶାସନ। ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ କପଟରେ ଯେ କରିବେ ଶାସନ
ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବି ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏ ଦଳରେ ଅଛି କାଲି ସେ ଦଳରେ ଏ ଦଳ ରହିଛି ସେ କଥା କହୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଦି ନାହିଁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ହରି ବସିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଚୋର ଡକାୟତ ହୋଇବେ ସାର ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର ଚୋର ଡକାୟତ ହୋଇବେ ସାର ଦେଶକୁ ଲୁଟି କରିଦେବେ ଚୋର ଦେଶକୁ ସବୁ ଲୁଟୁ କରିବେ ରେ ବାପା ଉନ୍ନତି ନୁହଁ ଆଉ ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ବିକି ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକିବା ବିକି ଏଇଆ ହବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହିଁ ହବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହେଇନି କହନ୍ତିନି ପର ଘର ତିଅଣ ସୁଆଦିଆ ଆଜିର ସମାଜରେ ଜଣେ ଘର କରିଛି ସିଏ ତାର ଚାରି ଭାଇ ନେଇକି ଆଗରୁ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାର ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିଲେ ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଘରର କଥା ଘରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଘରେ ବସିକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଗଣା ଚାରି ଭାଇ ଯଦି ଅଛି ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ ଭିତରେ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଜି ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଘରର କଥା ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଘର ପରିବାର ହଉ ବା ସମାଜ ହଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ହବ ବାହାର ଲୋକ ମାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି ଦେବେ ଆଉ ପୁନଶ୍ଚ କଳିକି ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାବୁ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ ବାବୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ କଳିକି ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷ କରିନଥିବ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଯିବ ଯେ ଆଉ ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷାତରେ କଲେ ସାକ୍ଷୀରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେଇଯାଉନି କି ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବ କାଠ ଗଡ଼ାଠାରେ ଯାଇ କହିଲେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କାଠ ଗଡ଼ା କହିଲେ କେଉଁଠି କୋର୍ଟରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିକି ସେଠି ଅଛି ନା ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ହାତ ରଖି କ'ଣ କହନ୍ତା ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ସତ ଛଡ଼ା ମିଛ କହିବିନି ଗୀତା ଛୁଇଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହିବି ଯାହା ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ବନ୍ଧା ସେଠି ପଡ଼ିছে ନା ଆଉ ନେଇ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୋଷୀ ହୋଇବେ ଖଲାସ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷାତରେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀରେ ଦୋଷୀ ଖଲାସ ହେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଜାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହଉନି ପୁନଃ କହିଲେ ସେ ସମୟ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ ଜାଣ ନଥିବ ରେ ବାବୁ ନୀତିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ରେ ସବୁ ବାବୁ କରିବେ ରେ ସବୁ ସେ ସମୟ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ନଥିବ ରେ ବାବୁ ରାଜନୀତି ଆଜି ଚାଲି ନାହିଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଏ ମାଳିକା ମିଛ କଥା ନା
प्रत्यक्ष रूप में आपण समाज रे वर्तमान देखुचंदी आज राजनीति किए करूचनी ना को नीति कूटनीति राजनीतिटा आज कूटनीति रे परिणत होईछि आउ से कूटनीति रे शासन वर्तमान चली समाज चली कूटनीतिर शासन कल द्वारा आज संसार चली नहीं ये घटना हम बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं परिवार हेउ बा समाज हेउ ये दीटा क्षेत्र रे यही कार्य ही चली तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय आसतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंर नाम नहीं कि तापर जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो कहले डेरी की हाटरे उत्तम रही बिली पड़ा नरहरी बिली पड़ा नर हरि हे सुजने बिली पड़ा नर हरि डर गहीर चेपेटा बुदारे लीला लागिब सरबरी सोण सुजने गुणी नील काल आसी लाणी हे सोण सुजने गुणी डेरी की हाटरे उत्तम बोली जड़े भक्त बिलीपड़ा ग्राम नरहरी नाम जड़े भक्त जन्म होते बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी ये भक्तर ना आम कहलु आप ठाब करूँ समय ही जीवाणी की विराम दवा जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 पाहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय सुधी जानी आज आसंतो बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।